दोस्तों नमस्कार। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज अमे आई गया छे मिनी केदारनाथ महादेवना दर्शन करवा अने एमांय महादेवना दर्शन करीने रिटर्न थई गया था अने संजय भाई बताव्युं अमने व्यू के कोई मस्त मजानुं सरोवर भरेलुं हो। तो ए सरोवरनो व्यू तमने बतावीए छीए। तो एंड सुधी विडियोनी अंदर बन्या रहेजो अने वधुमां वधु आ विडियो शेर करजो मित्रों। तो तमने आपणे बतावा जई रह्या छीए आपणे सरोवर। तो दोस्तों आ व्यू छे आपणे मिनी केदारनाथनी अंदर मस्त मजानो ठंडो ठंडो पवन एवुं। तो मित्रों आ पहाड़ोनी ऊपर जे के मिनी केदारनाथ अमे ऊपर चढ़ीने आया पेला पोखरनी ऊपर। तो एथी पछी आ बाजू अरावेलीनी आ गिरिमाळाओ छे त्याथी आ पाणी जे पहाड़ोनी वच्चे थईने आ सरोवरनी अंदर संग्रह थाय अने होम बंध बांधवामां आव्यो जेथी करीने पाणी बधा ओवरफ्लो थईने विश्वेश्वर होम वळे ए माटे बंध बांधवामां आव्यो। तो जुओ आपणे तमने बतावीए सरोवरनो व्यू केवुं छे। तो दोस्तों जो आ सरोवरનું નામ કાકા ઓનું કોઈ નામ શું નામ? કેદારનાથ વાળો ડેમ બરાબર કેદારનાથ ડેમ જોસોર हिल જેસોર हिल। तो दोस्तों आ આપણે જે કેદારનાથનો ડેમ છે મિની ડેમ છે। તો આ ડેમની અંદર પાણી ઊંડાઈ બહુ છે અને પાણી થોડું ખાલી છે ભરેલું તો છે જ પણ ઊંડાઈ બહુ આનાથી જે કાકા વિશે વાત કરી કાકાએ કીધું કે પાણી હજી ઊંડું છે મિત્રો। તો દોસ્તો આ છે જેસલમેરનો ડેમ। તો કોઈએ પાણીની અંદર સ્નાન કરવી નહીં સંજય અમારો। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો આ પાણી છે અને પાણીમાં આ સાઈડ આવો કેદારનાથ। तो कोई केदारनाथनी अंदर उतरवू नहीं कारण के आ बहु अंदर ऊंडाई होवाथी कोई अंदर जवुं नहीं जीवने जोखम भर्युं गणाई शकाय एम छे। अने जुओ आ मित्रों जे वर्षोथी होय रहता ए मित्रों छे एटले होय तो अंदर उतरी अने बारे आवी तरी शकी एम छे एटले कोईए बधुं पाणीनी अंदर उतरवू नहीं। जो पाणी केटलुं मस्त मजानो व्यू एक नंबर मित्रों जो। तो संजय भाई कोई मासलो विषय में कहता तो ये बात करवी नहीं पण संजय भाई आ बाजू चो तमे लईने हेड्या आओ बराबर शू बतावानुं दर्शकों डेम बताइए बंद बांधेलो ए भी बताइए बराबर अंदर जो सारी एवी माछलीओ फरती होय तो ये पण जोईने आपणे एनो आनंद लीए बराबर। तो मित्रों आपणे जई रह्या छीए सामेनी भागमां ज्यां पेला मित्रों पाणीनी अंदर मच्छी रमी ने एवुं कहेवाय कारण के आपणे मच्छी मारी एम ना कहीए छीए। तो बोली तो दीधुं ज छे मच्छी मारे। तो ये मित्रों मच्छी पकड़ी ये आपणे तमने बतावीए छीए। तो आपणा कंटेंट में बन्या रहो। आ छे केदारनाथनो व्यू मित्रों अने केदारनाथनु व्यू केवुं छे डेमनुं ए तमने जेसोर हिल डेम तमने बताइए। मगर और लकड़ू अंदर पड़ी हुई संजय पैकी मगर हलवाना पावड़िया हाँ पावड़िया हलवाना। तो कूदी जा बीक लागे આપણે પહેલી ભાગમાં જવાની કોશિશ કરીએ તમને बताइए। तो दोस्तों आखिरकार આપણે જેસોર हिलना अंदर जे डेम बनाववामां आवेलो छे ए डेमनी मुलाकाते આપણે आवेला था। तो त्यां આપણને एक भाई मळी गया। भाई आपनुं नाम? हर्षन। तो भाई आ डेम કેટલો ઊંડો છે मिनिमम? खूब ઊંडो एम। तो पाणी ऊण वरसाद नहीं थयो एटले आम ओछुं ज गणाय बाकी फूल भरेलो ज हतो फूल भरेलो हतो मित्रों। तो आ श्री हर्षन भाई तो हर्षन भाई आपणे मुलाकात करी अने डेम जुओ तमे आ जेसोर हिलनो डेम छे मित्रों। अने कोईए प्रवासीओने अंदर उतरवू नहीं अने भूले चूके पण पाणीनी अंदर हाथ पग धोवा के नाहवा उतरवू नहीं कारण के डेम बहु વધુ માત્રામાં ઊંડો હોવાથી પાણીનું આવરો તો નથી પણ પાણી વધુ ભરેલું હોય
તો કોઈએ અંદર ઉતરવું નહીં ને. જુઓ બે ભાઈ પેલા બેઠા, બે પેલા બેઠા, આ ભાઈ હરસિંહભાઈ પેલી સાઈડ જોઈ અને બે પેલા બેઠેલા. તો આ બધા મચ્છી પકડી. તો તમે આ જેસોર હિલનો ડેમ ના જોયો હોય તો જેસોર હિલનો જે નજારો છે એ જોજો અને ડેમનો પણ વ્યૂ તમે જોજો. અને એકવાર તમે આપણા બનાસકાંઠાની અંદર આ જેસોર હિલ જેવા ડેમની મુલાકાત કરો અને તમે આવા આપણા જે કેદારનાથ ગુરુજીના પણ દર્શન કરો અને તમને જંગલના વચ્ચોવચ જે પવનચક્કી જે બનાવવામાં આવેલી જે પવનના કારણે જે પંખાની પઠેમ ભમ એ તમને બતાવવાની કોશિશ કરશું. એવી પવનચક્કી એક આપણા જે મુકેશ્વર શેપરની અંદર છે. જો મિત્રો આ દૂર સુધી ઝૂમ કર્યું અને ઝૂમ કરીને આપણે તમને બતાવીએ છીએ કે આ પવનચક્કી રહી એ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે જંગલ વિસ્તારમાં જે પવન શુદ્ધ આવતો હોય તેના કારણે જંગલમાં ખુલ્લા વાતાવરણના કારણે પવન સ્પીડમાં આવતો હોય તો એના કારણે વીજળી વધુમાં વધુ ઉત્પન્ન થાય એ માટે એ પવનચક્કીઓ આવી મોટી મોટી જંગલોમાં અમુક જગ્યાએ લગાવેલી હોય છે. તો એ આપણે તમને પવનચક્કી બતાવીને આ બાજુ આપણે હરસિંહભાઈ પાસે જઈએ વળી અને હરસિંહભાઈ મચ્છી પકડીએ. મચ્છી આપણે તમને બતાવીએ છીએ રીતના પકડીએ. તો એન્ડ સુધી વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો મિત્રો. તમે જુઓ આ પહાડની ઉપર વાદળા જેવા ઉતરેલા તમને બતાવીએ. જુઓ આ વાદળ પહાડોની ઉપર જ ઉતરેલા અને ઝરણો વહેતી વહેતો હોય વાદળ ઉપરથી. શું કહેવું સંજયભાઈ તમારે શું કહેવું આ વ્યૂ વિશે? દર્શક મિત્રોને કોઈ કહેવું તમારા સરોવર વિશે, જેસર હિલ સરોવર વિશે? ખાલી એટલું કહીએ કે આવો કુદરતી નજારો નિહાળવો જોઈએ કોઈક દિવસ, કારણ કે કુદરતી નજારો આપણને ઘણું બધું જીવનમાં અંદર શીખવાડી જાય. સુખ પછી દુઃખ આવે, એને સહન કરવાની શક્તિ, આ બધું કુદરતી આપણને ભેટ સ્વરૂપ જ બધું આવ્યું. બરાબર. તો મારા દર્શક મિત્રો તમને એટલું જ કહેવા માગું કે શનિ રવિ તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો પોણીની અંદર તો ઉતરવાની આપણે કહેતા નહીં, પણ જેસોર હિલ જેવું આપણે બનાસકાંઠામાં મસ્ત મજાનું આવું ડેમ ભરેલો હોય અંદર તમે આટલા આવીને તમે નજારો માણી શકતા હોય. સુંદર હવાનો પણ અનુભવ તમે કરી શકતા હોય, ચોખ્ખી હવાનો. અને અહેસાસ આમ એવો થતો હોય કે તમે સ્વર્ગમાં આવ્યા હોય એવો અહેસાસ થતો હોય. મિની કેદારનાથ ઉપર ચડો એટલે રીલ્સ બીન્સ તમને જોવા મળી તો એમનો પણ તમે અદ્ભુત નજારો માણી શકો છો. તમારા બાળકોને રીલ્સ વિડીયોમાં તમે બતાવ્યો હશે પણ તમે રૂબરૂમાં તો નહીં જોયો હોય તો રૂબરૂમાં તમે રીલ્સ બતાવો એવો પ્રયાસ કરો અને તમારા બાળકોને પણ પ્રવાસ માટે લઈને આવો આવા આપણા બનાસકાંઠાની અંદર. અને બનાસકાંઠામાં આવા ઘણો સ્થળ છે આપણે જેમ અંબાજી છે, દ્વાતા છે, પછી મિની કેદારનાથ છે, એવો ઘણો સ્થળ. તો તમે આવા સ્થળો ઉપર આવીને તમે પિકનિક માણી શકો છો. અને હાલ ટુરિસ્ટોની બહુ સ્લીપર કોચ બસો આવી હતી. બહારની પબ્લિક ઓયા આવે. મહારાષ્ટ્રની હાલ હમણાં આવ્યા હતા, તેલંગાણાના હતા ને પેલા 3-4 જણા કેરળથી આવ્યા હતા. બોલો તો એથી ઓયા આવી આપણા બનાસકાંઠામાં હોય મિની કેદારનાથ. અને આપણા છીએથી બીજા જઈએ ફરવા. તો તમે મિત્રો હોય આવો અને હોય મસ્ત આપણા વારસાને તમે બચાવીને રાખો અને આપણા બનાસકાંઠાને તમે હરિયાળી માનો છો તો એકવાર બનાસકાંઠાની પણ હરિયાળીને તમે માણી જુઓ. જો વોઇસમાં થોડો તમને અવાજ આવતો છે પવન. તો આપણું વિડીયો આટલું જ પૂરું કરીએ મિત્રો. અને તમે ના આવ્યા હોય તો આપણે જે બનાસકાંઠાની અંદર પાલનપુરથી ચિત્રાસણીથી પુલ નીચે થઈને ઇકબાલગઢ આવવું ને ઇકબાલગઢથી આપણે જેસર હોલનું બોર્ડ મારેલું હોય તો જેસર હોલનું એ જે જંગલ કહેવાય એ થઈને હોય આવી શકો છો અને તમે આ કુદરતી નજારો માણી શકો છો. તો બસ અસ્તુ. અને વધુમાં વધુ વિડીયો આ મિત્રો શેર કરજો અને લાઈક કરજો. ચડવાનો પણ સમય આવી શકે હો. આ હોમાં દેખાય આપણે એક્ઝેક્ટ એક દિવસ એવો હશે કે આ ડેમ પૂરેપૂરો ભરેલો છે ને આપણે ઉપર ટોચ ઉપર પહોંચશું. તો વિડીયો વધુમાં વધુ મિત્રો શેર કરજો જેથી કરીને ખબર પડે કે આપણા બનાસકાંઠામાં આવા મિની નાના ડેમ છે અને મિની કેદારનાથ અને જોવાલાયક આવે આપણા બનાસકાંઠાની અંદર સ્થળ પડેલો હોય. તો મિની કેદારનાથની તમે મુલાકાત લેજો અને આપણા બનાસકાંઠાને સ્વર્ગ જેવું મહેસૂસ કરો તો એને સ્વર્ગ બનાવી જ જાણો ને. તમે બીજા વ્યક્તિને શેર કરીને વિડીયો બીજા વ્યક્તિને સુધી પહોંચાડો અને બધા મિત્રો ભેળા થઈને પિકનિક માણવા માટે આવી જ જો. તો જય જહુમાં.